السلام علیکم. آج بات کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے. جو کراچی میں جو ہے نہ تو الیکٹرسٹی پوری ہو رہی ہے، نہ پانی پورا ہو رہا ہے، نہ گیس پوری ہو رہی ہے. پورے کراچی کا یہ ایشو ہے. ڈیفینس کی طرف اگر چلے جاؤ تو وہاں پہ پانی کی شارٹیج ہے. کٹی پہاڑی کا ایریا چلے جاؤ، شاہ فیصل کالونی میں آ جاؤ، کورنگی وغیرہ میں آ جاؤ، ایون صدر جیسے علاقے میں بھی لائٹ جا رہی ہوتی ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکٹرسٹی کہاں جا رہی ہے. یہ شارٹیج جو ہے پچھلے کئی عرصے سے چلی آ رہی ہے، کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے، اور سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے. لیکن نہ تو پانی کا مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ گیس کا مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ بجلی کا بحران ختم ہوتا ہے. آج کل سردیاں چل رہی ہیں اور زور و شور سے جو پیچھے کے بیکورڈ تھوڑے سے علاقے ہیں جہاں پہ گیس آئی ہوئی ہے، وہاں پہ اچھی خاصی گیس کی شارٹیج کی جا رہی ہے. اور وہاں پہ نہ تو پریشر آ رہا ہے. رات کو لوگ جو ہے 11 بجے کھانا بنا رہے ہیں، وہ بھی لکڑیاں جلا کے یا سلنڈر بھروا کے. غریب آدمی 500 روپے کمائے یا اس سے گیس کا سلنڈر بھروائے اور اس سے کھانا بنائے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری گورنمنٹ، کراچی کی سندھ گورنمنٹ کون سا کام کر رہی ہے، کون سے اچھے ورک کر رہی ہے جو وہ امید لگائی بیٹھی ہے کہ ہمارا اگلا وزیر اعظم بلاول زرداری صاحب ہوں گے. لیکن کوئی اچھے اور کوڑے کچرے کی اگر بات کی جائے، کراچی کے جگہ جگہ ہر گلی کے باہر جو ہے آپ کو کچرا ہی کچرا ملے گا. صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے. نالے اتنے گندے ہیں کہ ان کی صورت جو ہے دیکھ کے بھی بندے کو جو ہے کہ آ رہی ہوتی ہے، دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن نظام ویسا کا ویسا ہی ہے. شاہ فیصل کے پاس اگر ایئرپورٹ کی طرف بالکل اس کے سامنے شاہ فیصل کالونی کا ریلوے ٹریک جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ جب چلیں گے اور کچرے کے جو ڈھیر آپ لگے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھیں تو آپ کی سوچ بدل جائے کہ کراچی میں کون سی صفائی ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آئے دن ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. کراچی کے ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. پولیس ہماری ناکام ہو چکی ہے. شاید اس وجہ سے اتنے سارے ایکسیڈنٹ ڈیلی ہو رہے ہیں. روز نیوز کے اوپر دیکھتا ہوں آج اتنے لوگ مارے گئے ٹریفک ایکسیڈنٹ میں، آج اتنے اور اتنے 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 اتنے. لیکن پولیس والے نہیں جانے دیتے تو کسی سزوکی والے کو نہیں جانے دیتے، نہیں جانے دیتے تو کسی ڈمپر والے کو نہیں جانے دیتے. خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا. ہر شخص چلان بھر کے جا رہا ہے. جس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے اس کو پکڑ کے چلان کیا جا رہا ہے. یہ ورکنگ ہو رہی ہے ہماری سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے. غریب مزدور آدمی ہے، اگر بائک کے اوپر سہارا بن کے 3 لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو پولیس والے اسے کسی صورت نہیں جانے دے رہے، پکڑ رہے ہیں. 500 روپے کمانے والوں کو 520 کا چلان پکڑا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ بھر دیں. پیٹرول کی قیمت جو ہے 150 روپیہ ہو چکی ہے، یعنی 146 پہ پہنچ چکی ہے. تو یعنی کہ سیدھا سیدھا حساب ایک قسم کا 1 لیٹر کی پیٹرول کی قیمت 150 سمجھ لیں آپ. اب غریب بندہ جو ہے وہ جو کماتا ہے آپ اس کا بھی اندازہ لگائیں، اور جو یہ بجلی کے ٹیکسز ہیں، بجلی کے بل ہیں، اس کی تو میں کیا ہی بات کروں. اور وہاں پہ گیس کے جو بحران ہے اس کی بھی کیا ہی بات کی جائے. جہاں پہ بڑے لوگ رہتے ہیں، امیر لوگ رہتے ہیں، طاقتور لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ بجلی بھی پوری ہو رہی ہے، گیس بھی پورا ہو رہا ہے، پانی بھی پورا ہو رہا ہے. لیکن باقی جگہ نہ تو گیس پورا ہو رہا ہے، نہ بجلی، نہ پانی. جوہر کی طرف کراچی میں چلے جاؤ تو وہاں پہ جو سامنے کا علاقہ ہے اس سارے علاقے کے اندر پانی، بجلی، گیس ہر چیز پرووائڈ ہو رہی ہے پوری کی پوری. لیکن جو پیچھے کے ایریا ہیں ان کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا. سندھ گورنمنٹ ورک کر رہی ہے اور بہت اچھا ورک کر رہی ہے. ہمارے سامنے ایسی ویڈیوز ڈیلی ٹویٹر کے اوپر بھی آ رہی ہیں کہ لوگ قسم لے رہے ہیں، حلف لے رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دو. ایسی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں لیکن کام زیرو. جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وفاق کی فیڈرل کی گورنمنٹ، اگر کہا جائے وفاقی حکومت کی اگر بات کی جائے، تو وہ اپنا زور و شور سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیب اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، عدالت اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن رکاوٹیں، چوری چکاری، کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے اس کی بنیاد پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان لوگوں کو، ان مافیاز کو. گیس کی اگر میں اور بات کروں تو سائٹ ایریا کے اندر ٹیکسٹائلیں ہیں، ملیں ہیں، ان کو پورا گیس مل رہا ہے. کورنگی کے اندر جہاں ملیں ہیں وہاں پہ پورا کا پورا پراپر طریقے سے گیس بھی مل رہا ہے، بجلی بھی مل رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ طاقتور ہیں. اس لیے شاید جو غریب ہیں، جو ریزیڈنس ایریا ہیں، وہاں پہ نہ تو گیس پوری ہوتی ہے، نہ بجلی پوری ہوتی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہماری کس
किस चीज़ के ऊपर बंदा बात करे कुछ भी समय। साइट एरिया के रोड रास्ते अगर आप जाके देखें तो हाल बुरा है, मट्टी के अंबार लगे हुए हैं, मट्टी के ढेर इस तरीके से उड़ रहे हैं जैसे कि हम किसी देहात गांव वगैरह में आ गए। रोडों का ये हाल है। गलियों के अंदर जाएं, शाह फैसल कॉलोनी के स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हर गली टूटी हुई है, कोई रोड सलामत नहीं है, गड़े गड़े गड़े, यहाँ तक के गटरों के मुंह भी खुले हुए हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, चोटें लग रही हैं। लेकिन मसाइल कराची के वैसे हैं। शाह फैसल के ऊपर मैं सुबह आज की बात कर रहा हूँ, यानी कि सुबह के वक्त तकरीबन कोई 10 साढ़े 10 के वक्त पे मेरे आंखों के सामने 2 एक्सीडेंट हो गए। ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े, सब लोग खड़े, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग अपनी मदद आप सहारा दे रहे हैं, उनको साइड पे कर रहे हैं। बड़े बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ, एम्बुलेंस आई, उनको उठाया भी सही, सब कुछ किया, लेकिन लोग अपनी मदद आप है। सिर्फ हमारा कानून जो है इन चीज़ों से दूर है, उसे तो ये भी पता नहीं है कि हो क्या रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये है हाल कि पाकिस्तान का हमारी गवर्नमेंट जो है, चाहे पीटीआई ही क्यों ना हो, वो ना डिलीवर कर पाई है और डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, चीज़ें इतनी ऊपर हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे खर्चे ना पूरे हो रहे हैं, ना कुछ और हो रहा है। आवाम जो है इस चक्की में पिस रही है। गैस बिजली के टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं कि कोई ये कहा जाए कि अब इन बिजलियों को, इन गैसों को छोड़ के वापस पुराने उसी दौर में चला जाए जहाँ पे लकड़ियाँ जला करती थी, जहाँ पे दिए जला के घरों में रख दिए जाते थे। अब ये सिस्टम हो सकता है। सिंध सूबे के अंदरूनी सिंध की मैं बात करूं तो वहाँ पे ज़्यादातर आप देखेंगे तो 12 वोल्टेज के ऊपर लोगों ने सिस्टम किए हुए हैं, प्लेटें लगाई हुई हैं, बैटरियाँ रखी हुई हैं, जनरेटर चला रहे हैं। इस तरीके से वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये चीज़ें को पैदा कर रहे हैं और उससे अपना काम चला रहे हैं। ट्यूबवेल इंजन, ज़मीनों को पानी देने के लिए भी वो लोग यही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी सब कुछ चोरी हो रहा है। नूरियाबाद के अंदर टेक्सटाइलें हैं, मिलें हैं, उनको बिजली भी बराबर मिल जाती है, सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो रेजिडेंस एरिया हैं, जो आवाम है, गरीब तबका है, सिर्फ उससे कोई सहारा नहीं मिलता, जिसे सिर्फ 2000 रुपये दे दिया जाता है और कहते हैं कि आपने ये नारा लगाना है, ये वोट डालना है। अगले 5 साल तक वो बेचारा इस मुसीबत, इन वबा के अंदर पड़ा रहता है कि शायद ये दिन बदल जाएं। आए दिन कराची के अंदर लोग सुसाइड कर रहे हैं, कभी कहाँ पे, कभी किस जगह पे, कभी किसी जगह पे। मैं किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं कर रहा। कभी हिजरी में से खबर आती है, कभी जौहर की तरफ से खबर आती है और कभी लकी वंश की तरफ से खबर आती है। लेकिन सुसाइड करना कोई मसले का हल नहीं है। इस आवाम को इस मुसीबत से निकालें, रोज़गार पैदा करें। सैलानी वाले लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि रोज़गार के मौके पैदा करें जिनसे लोगों को रोज़गार मिल सके। लेकिन जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर ये जो गुंडे बैठे हुए हैं, जो माफियाज बैठे हुए हैं, अगर वो कोई मौका ऐसा पैदा भी करते हैं रोज़ी रोटी का, तो वो भी अपना ही भला सोचते हैं, अपना पैसा कमाने के लिए सब कुछ सोचते हैं। दूसरों का कोई सोचने वाला भी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की तरह जो इस वक्त भी कर रही है। लेकिन एक चीज़ है कि लोगों को अब कोई उम्मीद नहीं है किसी से भी, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या कोई और पार्टी भी आ जाए, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि हमारा सिस्टम कंट्रोल कौन कर रहा है और ये सारा सिस्टम कैसे सही होगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ दौड़ में लग गए हैं, रेस में लग गए हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे, हम कुछ करके दिखाएं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पा रहा। उसकी कुछ वजूहात हैं, उससे हमें सोचना चाहिए और ये सारे मसले मसाइल आवाम के हल भी करने चाहिए। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेस में लगे हुए हैं इस वक्त। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ये मेरी वीडियो कोई फुल वॉच करता है और अगर आपको कोई ऐसी तजवीज़ है, कोई ऐसा आपके पास फीडबैक है जिससे इस मुल्क के मसले हल हो सकें या किसी से डिस्कस कर लिए जाएं वो पॉइंट, शायद इस मुल्क का मसला हल हो सके, तो आप लोग ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, जज्बाती नहीं होके। क्योंकि जज्बात और इल्म ये दोनों एक अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। इल्म के मैदान के अंदर जज्बात की कोई कदर नहीं होती और जज्बात के मैदान के अंदर इल्म की कोई वैल्यू रत्ती बराबर भी इज्जत नहीं होती। ये ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।